Singapore Choice സമർപ്പിക്കുന്നത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. Powered by Karthika Supermarket, complete range of food products since 1989. Co-sponsored by Tirumalagi, the trusted taste of cow ghee. ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. വെൽക്കം ടു സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് എൻചാൻറ്റിങ് ഇന്ത്യയുടെ എക്സിബിഷൻ ഹാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ 22 ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് അവരുടെ വർക്ക്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ആ സീൻസ് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ഇതിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട്സ് ആയിട്ടും നേച്ചർ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് എക്സിബിഷൻ ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ ദ സിംഗപ്പൂർ ആർട്ട് സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ നാനി ആർട്സ് ഗാലറി. സിംഗപ്പൂർ ആർട്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറ്റും കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ആർട്ട് ഗാലറിയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറുമായ മിസ്റ്റർ ടെറൻസ് ടിയോ ആണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. ഹലോ സർ, വെൽക്കം ടു ദ ഷോ. Thank you so much. Could you give us an overview of this exhibition? This exhibitions, we have 22 artists from Singapore Art Society. Before we hold this exhibition, we visited India, from New Delhi to northern side of India. And we have traveled several countries. We spent 10 days there before we come over. And we really enjoy the wonderful day. We have culture exchange with the Indian artists. And we have exhibition there. We brought our Singapore scenery over there. The response good because we have culture exchange, different technique. We enjoying the day there with the deep culture. For example, your colors, food, India, as well as music, dance, folk. We are so happy and we hope to go again. What are the objectives of this Enchanting India? Enhance the Indian scenery as well as to introduce Indian to Singapore, because a lot of Singaporean know about India because India is so big a country, but they are still so mystical because it's difficult to understand India because Singapore there are a lot of Indian, but after visiting there we found that it's so close because the people there either in market or in those high class hotel. For example, what I call colors India, or with the music, dancing and their smilings. We feel that it's so comfortable when we have 10 days journey there. And today have all these painting with different signature style. Each of them they have their own way of express Indian scenery. I hope that through these exhibitions we can introduce Singapore artists to through China, through India, to international countries. Can you talk about your paintings? Okay, this is on the spot painting. I painted after lunch about 2:30 at a high hill, high angle, look down to this spot. And the city here are so interesting. When I draw that time, I start copying. I go with my own feeling. Before I finish this painting, the sunset. I found it so interesting. I really can't finish on the spot. So when I come back to Singapore, lighting. That means evening, some of the house have light. So my idea is to express this with more vibrancy. Indian is an Asian country with huge story. This is my feeling. Alright, these paintings I inspired during my tour to Old Delhi.
The old days, when I passed through with a vehicle, I saw interesting old street scenes along my way. I took the photograph and I go back to hotel. I start drawing. In front here got 2 trees, all right? At the back is the actual old houses. It's a very old house, but to an artist, I found it so interesting with those colors. So before I bring out to exhibit, I add in more with a little bit gold behind, right? Because I found that this gold more or less can link a little bit to Indian culture. Another element I put it in is a music rhythm. I put in more through extract. Actually, it's add in the music rhythm over the painting, and overall, these colors are what I call Indian color. I like it very much. That's why Indian give me very good inspirations. I like Indian very much. So thank you for your time and sharing all this with us. Thanks. Thank you so much. Thanks. Really, thank you. Thank you. Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. നിങ്ങളുടെ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോസറീസ്, ബോഡി കെയർ, കിച്ചൺ വെയർസ്, ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രോസൺ ഫുഡ്, ചോക്ലേറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. $100 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഹോം ഡെലിവറി സൗജന്യം. ഓൺലൈനായും ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറും. വരൂ, $50 പഴയ പാത്രങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയതാക്കൂ. വേറെ എവിടെയും അല്ല. 34 ബഫല്ലോ റോഡ്, വിഷൻ അവന്യൂ, കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. തിരുമല നെയ് ശർക്കര പായസത്തിന് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട്, നെയ്ദോശയ്ക്ക് സൂപ്പർ സപ്പോർട്ട്, ഗുലാബ് ജാമിന് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്, വീട്ടിലും മരുന്നിലും ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് തിരുമല നെയ്. തിരുമല നെയ്. എന്റെ കല്യാണം, എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ കല്യാണം, എന്റെ 60ാം കല്യാണം, എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും എന്നോടൊപ്പം ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്. ഹനീഫ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, സിംഗപ്പൂർ, മലേഷ്യ. Jade's Beauty and Ayurvedic. Blend your beauty needs the Ayurvedic way. Over 15 years of uncompromising beauty services to our loyal clients using Ayurvedic products. Jade's has the perfect ambience to deliver high standards in treating hair care, skin care problems, and complements it with facial, head and shoulder oil massage and henna coloring. Jade's Beauty and Ayurvedic. Call 9355-5383, 9488-0697 today. Singapore University of Technology and Design. PhD program in Engineering Product Development. Singapore University of Technology and Design. A better world by design. This year, we dressed in the finest Indian and Pakistani designer wear. Saris, Punjabi suits, lehengas, children and men ready garments, Pakistani lawn suits, sandals, footwear and many more. True stories of shopping haven for the entire family. Muntaha Collections, 113 Serangoon Road. സിംഗപ്പൂരിലെ സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പിള്ളൈ. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പല ഘടകങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
ആഴ്ചയിൽ അടുത്തറിഞ്ഞു. ആ യാത്ര നമുക്ക് തുടരാം സിംഗപ്പൂർ ചരിത്രത്തിലെ പുതിയ സംഭവങ്ങളിലേക്ക്. കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറേ വർഷം അങ്ങ് കേരളത്തിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം മലേഷ്യയിലായിരുന്നു കുറേ കാലം. 1970 അങ്ങ് സിംഗപ്പൂരിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. എവിടെ വെച്ചാണ് നയതന്ത്ര രംഗത്തേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിച്ചത്? അതെ, ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ 62 കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തായ്ലൻഡിൽ പോയി. 3 വർഷം തായ്ലൻഡിൽ ജോലിയെടുത്തു. അതൊരു ബാങ്കിൽ അവരുടെ ഇക്കണോമിക്സ് റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഫാർ ഈസ്റ്റേൺ ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടൻറ്റും കൂടിയായിരുന്നു. അത് പ്രവർത്തനം അന്നും തുടർന്നു. അപ്പോൾ തുടർന്നു. അതെ, ബാങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസം ഒരു ഇക്കണോമിക് ബുള്ളറ്റിൻ ഇറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു, പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അത് എന്താ വെച്ചാൽ അത് മാത്രമേ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഇക്കണോമിക് ജേർണൽ തായ്ലൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ബാങ്ക്സൊക്കെ ഇത് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കുറച്ചൊന്ന് വൈകിയവരെ എന്നെ വിളിക്കുക, എന്താ ഈ മാസം വരാത്തതെന്ന് വെച്ചിട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ ഇപ്പം വിലകൾ, പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ വിലകൾ, അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ്, അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് പല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. 3 കൊല്ലം അവിടെ ജോലിയെടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലേഷ്യയിൽ വന്നു ഞാൻ. മലേഷ്യയിൽ അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരണ മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ 65-66 ആണ് മലേഷ്യയിൽ വന്നത്. 69 വരെ വളരെ നല്ല സുഖമായിട്ടുള്ളൊരിതായിരുന്നു. പക്ഷേ 69 മെയ് 13 ഒരു വലിയൊരു ഭൂകമ്പം മലേഷ്യയിൽ നടന്നു. അത് ഒരു റേഷ്യൽ റയറ്റ്. അതെന്നെ വളരെ ബാധിച്ചു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും സഫർ ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ രാജ്യം മുഴുവനും ഒരു ചോരക്കളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അത് അധികവും മലായ്ക്കാരും ചീനന്മാരുമായിട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ, മലേഷ്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്ന് മാറി. അപ്പം ഞങ്ങൾ തീർച്ചയാക്കി, എൻ്റെ വൈഫ് മലേഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നതാണ്. അവരും ഞാനും കൂടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് മടങ്ങി സിംഗപ്പൂർ. എന്താ വെച്ചാൽ സിംഗപ്പൂർ ഞാൻ ജനിച്ച നാടാണ്. അവിടെ വന്ന് സിംഗപ്പൂർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ പല എൻ്റെ ജോലി കൂടാതെ ചില ഓർഗനൈസേഷൻസിലൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തി, അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെ അലുമിനായ ബോഡി. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മലയ. അത് പക്ഷേ പേര് മാറ്റി സിംഗപ്പൂരും മലേഷ്യയും വേറെ സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ആ സിംഗപ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൊസൈറ്റി, ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിനുള്ളൊരു ക്ലബ്ബ്, അതിൽ ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ഞാൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു അടുത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് നടക്കണമെന്നുള്ള പഠിക്കാനും അതിന് ഒരു അഭിപ്രായം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയായിരുന്നു എൻ്റെ. അപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ പാർലമെൻറ്റ് ചില കമ്മിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്തു. അതിലൊന്ന് പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ അഫെയർസ്. അത് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അവർ 2 ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനെ അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിലൊന്ന് ഞാനായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂർ സിറ്റിസൻസ് വേറെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള അവർക്ക് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അംബാസിഡേഴ്സായിട്ട്, NRI നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അംബാസിഡേഴ്സായിട്ട് നിയമിക്കുക. ഈ വളരെ അടുപ്പമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളോടായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു എംബസി ഉണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ എംബസി ഉണ്ട്, അമേരിക്കയുണ്ട്, ചൈനയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വേറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ. അവിടെ എംബസിയൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് സിംഗപ്പൂരിനില്ല. പക്ഷേ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അംബാസിഡർ കൊല്ലത്തിൽ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ അവരോട് സംസാരിച്ച് അത് നോക്കാൻ. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാരെ ആദ്യം അവർ നിയമിച്ചു. ഒരാൾ നൈജീരിയ, ഒരാൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, 3ാമത്തെ ആൾ ഞാനായിരുന്നു. എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ മിസ്റ്റർ വോങ് കൻസിങ്, അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഏത് രാജ്യമാണ് വേണ്ടേ, നിനക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനപ്പോൾ ഇറാൻ ചൂസ് ചെയ്തു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറാൻ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു രാജ്യമല്ല, അവിടെ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് നീ ചൂസ് ചെയ്ത്? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരുടെ ചില കാര്യം, അവരുടെ സംസ്കാരത്തിനോട് വലിയ ഒരു ബഹുമാനമുള്ള, അവരുടെ കവിതകളിൽ എനിക്ക് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അതിന് എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു രാജ്യവും വളരെ പവർഫുള്ളാവാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള രാജ്യവും ഇറാനാണ്. അത് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ അംബാസിഡറായി. ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ 19 കൊല്ലം അവിടെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അംബാസിഡറായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ 16-17 കൊല്ലമായിപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇറാനിയൻസ് തന്നെ വളരെ സംഭവം. ഹറ്റാമി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ്. ഹറ്റാമി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വലിയൊരു രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളെ സ്വീകരിക്കണ മാതിരി അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു. സിംഗപ്പൂർ ഇറാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നന്നായി നടന്നു ആയിട്ട്. മുമ്പൊരിക്കൽ അങ്ങ് ഏതോ അവസരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒമാർ ഖയാമിനെ പറ്റി. അതുപോലെയാണ് അങ്ങ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സിംഗപ്പൂരിലെ ചില കവികളുടെ ചില വരികൾ അങ്ങ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടോ? അതെ, പക്ഷേ അത് വരികൾ ശരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പൂർവേഷ്യ സമരത്തിലും മുടിയനാം ബ്രിട്ടൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ്ങിലും നാസിക് കക്ഷി ജയത്തിലും നവമതാം റഷ്യയുടെ നാശത്തിലും ചുങ്കിങ്ങിൻ്റെ പിഴച്ച മാർഗമതിലും ചൈനാരണത്തിങ്കിലും വീരഭാരത പോർക്കളത്തിലും കാണുന്നു കാവ്യാങ്കുരം. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അതിൽ പിന്നെയുണ്ട് ചില വരികളൊക്കെ സിംഗപ്പൂരിനെ കളിയാക്കിയിട്ട് സിംഗപ്പൂരിലത്തെ സോഷ്യലൈറ്റ്സിനെ കളിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുകൾ. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ഈ പൂർവേഷ്യ അത് ആദ്യത്തേതാണ്. ഇന്നും അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു. അതേമാതിരി തുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ അത് പക്ഷേ ഒരു കുസൃതിയുള്ളതാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണ സൗഗന്ധികം ഭീമൻ പൂവ് നോക്കിയിട്ട് പാഞ്ചാലിക്ക് പൂവ് കൊടുക്കാനാണ്. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ വനം കണ്ടിട്ട് ഇതായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുരയും കിടക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കടാ നമ്മുടെ മാർഗേ കിടക്കുന്ന മർക്കടാ നീ അങ്ങ് മാറിക്കിടാ ചടാ ദുർഘടസ്ഥാനത്ത് നിന്നു കിടക്കാൻ നിനക്കെടോ തോന്നുവാൻ എന്തടാ കാരണം നാട്ടിൻ പ്രഭുക്കളെ കണ്ടാലറിയാത്ത കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മൂളിക്കുരങ്ങു നീ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് വളരെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ കേട്ടേക്കണേ? പാഞ്ചാലി എന്നൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് പഞ്ചപാണ തീ പിടിപ്പെട്ട നിങ്ങൾ 5 പേരും ചെന്ന് കൈക്യൂ പിടിച്ചിട്ട് 5ാതെ വേളി കഴിച്ചെന്നു കേട്ടു ഞാൻ. 4 പേർ കേട്ടാൽ നിരക്കാത്ത വസ്തുവി വാലുള്ള വാനരന്മാർക്കും ചിതം വരാ. അത് ആ മടക്കി കൊടുക്കൽ അത് ഈ ഓട്ടംതുള്ളൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ശബ്ദം വളരെ എന്താ വെച്ചാൽ ഹനുമാൻ വയസ്സായിട്ടുള്ള ഹനുമാനെയാണ് കാണുന്നത്. അതായിട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻ വിലാസിനിയുമായി അങ്ങേക്ക് അടുത്ത പരിചയമായിരുന്നു, അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കുറേ കാലം സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരുപാട് കാലം സിംഗപ്പൂരായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അലയൻസ് ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ജോലി എടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യൻ മൂവി ന്യൂസിൽ വിലാസിനി എന്നുള്ള പേരിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങി, ചെറുകഥകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നിട്ട് അവിടുന്നാണ് വലിയ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആ പേര് തന്നെ വെച്ചു. എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗ്യചിഹ്നമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഇതായിട്ട് Chicken curry is just 1, 2, 3 steps. ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് കറി പൗഡർ തനത് സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി അരനൂറ്റാണ്ടിനും മേലെ. QBB Pure Ghee for cooking, baking and barbecue. Superior taste in so many ways. QBB Pure Ghee. This year, be dressed in the finest Indian and Pakistani designer wear. Saris, Punjabi suits, lehengas, children and men ready garments, Pakistani lawn suits, sandals, footwear and many more. 2 stories of shopping haven for the entire family. Muntaha Collections, 113 Serangoon Road. എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാന്നറിയോ? പള്ളിക്കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്നാ ശ്രദ്ധയാ. നീ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു? Andy skin, Andy face, anti-body.
Kingdom of Heaven. I like it. Me too. അങ്ങ് ഇറാൻ്റെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അംബാസിഡർ അറ്റ് ലാർജ് ആയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി ഒന്ന് പങ്കുവച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇറാനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓർമ്മകൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞാനൊരിക്കൽ അവർക്കൊരു കവിയുണ്ട്, ഹഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കവിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൂം സ്റ്റോൺ ഈ പെർസോപ്പൊളിസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് ടൂം സ്റ്റോൺ കാണാൻ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം നിന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാതെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില വരികളൊക്കെ ഓർത്ത് നിന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു, നീ എവിടുന്നാ, നീ ഇവിടുത്തെ ആളല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാണ്. നീ എന്താ വന്നേക്കണേ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ടൂം സ്റ്റോൺ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് എന്താ എൻ്റെ വികാരങ്ങളെന്നുള്ള എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എന്നുള്ള എനിക്കൊന്ന് അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? അപ്പം ഞാൻ ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വായിച്ചു തരട്ടെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓ, വലിയ സന്തോഷം, ഞാൻ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല ആ പാസി ഭാഷയിൽ ഇത് വായിക്കണേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ചമ്പരം പടിയിട്ട് ഇരുന്ന്, ചെറുപ്പക്കാരൻ, എന്നിട്ട് ഈ കവിത, അവർ കവിത വായിക്കല്ല, അവർ കവിത പാടുകയാണ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്, മലയാളം കവിതകൾ നമ്മൾ പാടുക ചെയ്യുക. അത് പാട്ടിൻ്റെ രാഗമൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, മ്യൂസിക്കിൽ കൂടെ അതിന് കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നു. അതേമാതിരി അവർ അത് ഇതാക്കി. അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കൂടി, എന്നിട്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചായ സൽക്കാരവും, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഇതായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായത്, അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, മോസ്ക്. ആ പള്ളിയിൽ ചില ദിക്കിൽ നമ്മളിതെങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ച അത് വളരെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വെച്ച് കേൾക്കണമാതിരി തോന്നും. അപ്പോൾ ഒരാൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ ഞാൻ കൂടെ വന്നായിരുന്നു. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാം, അയാൾ ഒരു കവിതയുടെ രണ്ട് മൂന്ന് വരി, എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് ഒമർ ഖയാം എന്നാണ്, അതിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന്, അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഒന്ന് കുത്തി നോക്കും, നിങ്ങളെന്താ പറ്റാന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ ടീമിൽ വല്ലവർക്കും ഇതിന് പകരം പറയാനുള്ള ത്രാണിയുണ്ടോ, അതിന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പറയാം, പക്ഷേ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാവും. അപ്പോൾ ഇറാനിയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് വരി ഇംഗ്ലീഷിൽ വായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ തോന്നി, അത്ഭുതപ്പെട്ടു, നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉമർ ഖയാം അറിയാം? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉമർ ഖയാം ഞാൻ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ ഒരു 4 വരി വളരെ ഇതാണ്. Make the most of what you yet may spend, until we too into dust descend. Dust into dust, under dust to lie. Sans wine, sans song, sans singer, sans end. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൂന്യത. ഈ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട്. അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അത് വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇറാൻകാർക്ക് വലിയ, അദ്ദേഹത്തിനെക്കാട്ടും അത്ഭുതമായ ഈ നമ്മുടെ ഇറാനിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു സൊസൈറ്റി പ്രസിഡൻറ്റിനെ കണ്ടു, ഈ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ്ലാം. അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു. അപ്പോൾ അത് സംസാരിച്ചു ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇതൊക്കെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റ് തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കവിത ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയിട്ട് വല്ലതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, അതല്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉമർ ഖയാം 4 ഭാഷയിൽ, ഇംഗ്ലീഷിൽ, പാർസിയിൽ, അറബിയിൽ, ഫ്രഞ്ചിൽ, അത് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു പുസ്തകം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, അയ്യോ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരാൾ, എന്താ വെച്ചാൽ ഉമർ ഖയാം വളരെ വ്യത്യാസമുള്ളൊരു ഫിലോസഫി ഉള്ള ആളാണ്.
ആ പുസ്തകം നമുക്ക് തരണമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കൊരു വിശാല മനസ്ഥിതിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അതെനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങ് ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അയവിറക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകരും എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നയതന്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ അടുത്തറിയുന്നത് എന്ന്. Namaskaram. Welcome to Singapore Choice. How are you, everybody? Hope you all are fine. I'm doing very good. Today I've got something different for you. I'm going to use lamb chops, but I'm going to do a different method, which is a little bit similar to a Western kind, but more to the Indian fusion character role. So you call these deep fry breaded lamb chops. So I'm going to use breadcrumbs, I'm going to use flour, I'm going to use egg to blanch them, and then I'm going to deep fry it with some masalas, everything together. Okay, let's do the marination before I deep fry it. So what I'm going to do is I'm going to marinate these with some ginger and garlic, add some salt, add some meat curry powder, add some fennel powder, add some coriander powder, pepper powder, plus 1 tablespoon of ghee, now I've marinated this. I've got one more method of breading this. Okay, now you're going to dip into the egg, dip into the flour, dip into the egg, dip into the breadcrumb. Okay. Here you are, the breaded lamb chop deep fried. It's so easy to cook and so fantastic. You should try this at home. I'm Chef Arifin from Singapore Choice. Bye-bye. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരാനുള്ള സമയമായി. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കുക. ഞാൻ വീണ്ടും കാണും അടുത്ത ആഴ്ച. ബൈ. സിംഗപ്പൂർ ചോയ്സ് സമർപ്പിച്ചത് ഹൗസ് ബ്രാൻഡ് വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസസ് ഓഫ് ലൈഫ്. പവേർഡ് ബൈ കാർത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സിൻസ് 1989. Co-sponsored by Tirumala Ghee, the trusted taste of cow ghee.